কথা বলেছেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত। আমরা এক নজরে একটু দেখে নিতে চাই সেই সাক্ষাৎকারের চম্বুক অংশ। How soon you will be clear about the exact number of civilians killed here? Why can't you know that number right now? What is the issue here? The number of people got killed, injured, it needs to be determined. And when the government is going to give the number, that has to be absolutely accurate. Therefore, government has to work on that very, carefully. And you know that from yesterday onward only, the office started working. Before that, there was, it was officially closed, everything, because we were kind of dealing with a war-type situation in Bangladesh. And when it comes to the casualties, injuries and deaths, we're not willing to discriminate between the police and general people or the protesters or the people from the supporters of the government. Every single deaths are, equally important to us. We denounce all of the deaths. You are in agreement that the quota system unfairly benefited those close to the ruling Awami League Party, which of course was founded by those who fought the independence war. That is the argument that the protesters are making. That is not correct, because let me tell you this. On 2018, when the circular was issued to abolish the quota, if you take a data preceding 5 years when the quota was there, then you can look at this. Out of the 30% of the freedom fighters quota, how many people was recruited? What percentage of the people fall into that category were recruited? It was only 8%. It was never filled, because the way it works is, first you have to apply for the preliminary exam. It's more than 100,000 people apply for it. Then some people pass through it. Then you have to apply for the written exam. And after that, you shortlist it. That becomes 2.5% of the total number of people who appears. Then you have to cross through the Viber process. Then it becomes 2.27% of the total number of people who initially applied. And out of that 2.27, then you apply the quota. So most of the cases, those who could be the beneficiary of the quota could not even make it to that level of merit, that list. So therefore, you can never apply the 100% quota that is there. So that was also unclear to many people, and we repeatedly tried to clarify this. Look, we are not against merit. We are in favor of merit. We are not for discrimination. We are against discrimination. Essentially, an attempt of some sort of coup d'etat, comparing the situation to Gaza. Let's not forget that amongst many of the dead are young people in their 20s, people who were studying at universities who wanted a change of the law. Is it healthy to describe those who are opposed to your position in such colourful terms? We're not talking about the students. We're not referring to the students to be the terrorists and anarchists. It is the third party, those who intruded into this movement and started doing all this. Who do you think indulged into the jailbreak and help 820 prisoners to escape? Who do you think is invading into the jail and then loot the firearms? Please tell us who do you think that is? Please get help us. 160 the prison staff hostage. Please help us with who And you are all accusing those here. things had happened here. It's all. So this is the third party, all the extremists and the terrorists, those who have the track record of doing all of this even in the past, back in 2015, 2013, and if you go back to the track record and look at it, you'll find out. I mean, you're talking about a democracy here. We're talking about a government that is in charge of state security, saying that we did what we did because we were attacked first. Is that the way? Is that the way a healthy democracy acts? The problem for the outside media abroad, for them to comprehend the situation is happening is because everyone is stuck into a binary equation. Everyone is thinking the protesters who are students and then the government is there, they're having a clash. But that's not how it is. There's another factor in the equation, which is a third party. And the third party is the BNP and Jamaat terrorists and the anarchists who intruded into the equation and creating all this havoc.
আমরা আল জাজিরাকে দেয়া তথ্য প্রতিমন্ত্রী সেই সাক্ষাৎকারের চম্বক অংশটা দেখে নিলাম এবং এর আগেও আমরা দেখেছি। আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে একটু কথা বলতে চাই। সিনিয়র সাংবাদিক অজয় দাশগুপ্ত আমাদের সঙ্গে আছেন। জনাব অজয় দাশগুপ্ত, আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং আপনি বোধহয় দেখেছেন এবং একটু আগেও আমরা প্রচার করলাম, সেটা হয়তো একটু দেখে ফেলেন আমাদের তথ্য প্রতিমন্ত্রীর বক্তব্য। যেটি আসলে জানতে চাই যে আন্দোলনটাকে ব্যবহার করে, এই ইস্যুটাকে ব্যবহার করে আমাদের দেশে যে সহিংসতাটা হলো, যেটা আমরা আসলে দেখলাম, গোটা বিশ্বে যে খবরগুলো আসলে আবার তুলে ধরলো, এই দুটোর মধ্যে নিশ্চয়ই একটা তথ্যগত বিভ্রাট বা ইনফরমেশন গ্যাপ আছে নিশ্চয়ই। সেটা দূর করার উপায়টা আসলে কি? প্রথমত আমি বলি যে বহু বছর ধরে আমি সাংবাদিকতার জীবন তো 50 বছর হয়ে গেল বা তারও বেশি। সবসময় দেখি যে বাংলাদেশে সবসময় বলা হয় যে বহির্বিশ্বের, বিশেষ করে পাশ্চাত্যের গণমাধ্যম, তারা কিন্তু বাংলাদেশে ঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস বা রাজনৈতিক আন্দোলন, সেটা যদি ধ্বংসাত্মক রূপ নেয়, এই বিষয়গুলো তারা খুব বড় করে প্রচার করে। বাংলাদেশের অগ্রগতি, সমৃদ্ধি বা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় বা পরে সেগুলো ততটা গুরুত্ব পায় না। এবারে কিন্তু দেখা গেল এই যে আল জাজিরা যেটা বললেন, আপনারাই বললেন কিন্তু যে কাতার ভিত্তিক একটি গণমাধ্যম, কাতারের রাজনৈতিক আন্দোলন, সহিংসতা ঘটে না, কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলনের সুযোগ কোথায়? কিংবা ধরেন এই আমাদের যখন করোনা হয়েছিল, কিংবা তারও আগে 2013 সালে যখন একটা হেফাজত ইসলামের নামে ব্যাপক সহিংসতা হয়েছিল, তখন কিন্তু তারা বলল যে হাজার হাজার, অন্তত 3000 পর্যন্ত তো সংখ্যাটা বলেছিলই 13 সালে। আর করোনার সময় বলেছিল যে লাখ লাখ মানুষ ঢাকার রাস্তায় মৃত পড়ে থাকবে, লক্ষ লক্ষ কারখানার শ্রমিক বেকার হয়ে যাবে। এই প্রচারগুলো কিন্তু এই ধরনের সংস্থা কিংবা নেত্র নিউজ আপনাদের মনে থাকার কথা। আমার মনে হয় যে এই ঘটনা থেকে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী যেমন কিছুটা বিষয় স্পষ্ট করলেন, আমাদের দূতাবাসগুলো, আমাদের ঢাকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আমাদের দূতাবাসে যাদেরকে আমরা প্রেস মিনিস্টার হিসাবে পাঠাচ্ছি, তারা যে ধরনের বক্তব্য দিচ্ছেন সারা বছর ধরে, এটা তো একদিনের ব্যাপার না, একটা ঘটনা ঘটনার ব্যাখ্যা দিলাম। নিয়মিত সেখানে সামাজিক শক্তির সঙ্গে, গণমাধ্যমের সঙ্গে, রাষ্ট্রীয় পরিসরে আসছেন সবার সঙ্গে। তারপরে আজকাল তো শত দেশে বাঙালি কমিউনিটি আছে, বাংলাদেশের কমিউনিটি আছে, তাদের সবার সঙ্গে কিন্তু কাজ করা, এবং এভাবেই এটা কিছুটা দূর করতে পারবো। কিন্তু যারা মতলববাজ, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে হতে পারে, সাংবাদিকতার বাইরেও হতে পারে, সেটা হয়তো সবটা আমরা দূর করতে পারবো না। কিন্তু আমার কথাগুলো আমি যদি ক্রমাগত স্পষ্ট করতে থাকি সারা বছর ধরে, এবং সেরকম দক্ষ যোগ্য লোক আমাদের বিদেশের মিশনগুলোতে, মিশনের বিশেষ করে প্রেস উইং এ যারা সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন ওই দেশে, তাহলে কিন্তু অনেকটা পরিস্থিতি আমরা কাটিয়ে উঠতে পারবো। আচ্ছা, তখন হয়তো আমরা কাটিয়ে উঠতে পারবো, কিন্তু এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি বহির্বিশ্বে এই ঘটনা যে ভাবমূর্তিটা তৈরি হয়েছে, আমাদের নানা খবরের একটা ভুল প্রচারণার ইচ্ছাকৃতভাবে হয়তো পরিকল্পনার অংশ বা ষড়যন্ত্র অংশ হিসেবে আসলে নানা মহল তুলে ধরার একটা চেষ্টা করছে। আমাদের ইমেজ আমরা আসলে কিভাবে ফেরত পেতে পারি? প্রথমত তো দেশে একটা ধরেন বড় ধরনের সামাজিক আলোড়ন যদি বলি, সেটা ঘটে গেছে। এই তরুণ প্রজন্মের সাথে কিন্তু যত দ্রুত সম্ভব সরকার, ক্ষমতাসীন দল, তাদের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠন, আমাদের বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, তাদের সঙ্গে কিন্তু একটা সংলাপে যেতে হবে। এই প্রজন্ম লাখে লাখে রাজপথে নেমেছে, সেই সুযোগে একটি অপশক্তি বাংলাদেশকে একেবারেই, মানে যারা টেক ব্যাক বাংলাদেশ বলে, টেক ব্যাক টু মানে সেই অন্ধকার যুগ, সেইটা তো রাজনৈতিক ভাবে যদি আমরা চেষ্টা না করি হবে না। দ্বিতীয়ত বিভিন্ন দেশে, এই যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকে বলেছেন যে বাংলাদেশের যারা বিভিন্ন দেশে আছে তাদেরকে ভুল বোঝানো হয়েছে, তাহলে ভুল বুঝিয়ে যদি একটা অংশ তাদেরকে রাজপথে নেমে, এমনকি এই যে সংযুক্ত আরব আমিরাত যে ঘটনাটা ঘটাতে পারলো, বাংলাদেশ তো এইরকম সামারি ট্রায়াল করে না। কিন্তু দেখেন প্রায় 50 জন বা তারও বেশি লোক বাংলাদেশের নাগরিককে কিন্তু অতি দ্রুত একদিনের বিচার করে কাউকে 14 বছর, কাউকে যাবজ্জীবন, কাউকে 7-8 বছরের কারাদণ্ড দিয়ে দিল। বাংলাদেশ কিন্তু এই যে ঘটনা এতদিন, এমনকি আমরা তো শুনিও নাই যে কারফিউ ভাঙার জন্য বলেছে 1 বছরের কারাদণ্ড, কিন্তু দণ্ড দিয়েছে, এরকম ঘটনা কিন্তু আমাদের গণমাধ্যমে অন্তত দেখি নেই।
এই বিষয়গুলো বাংলাদেশের সমাজ, তার বাস্তবতা, এটা তুলে ধরা দরকার। এই ধ্বংসযজ্ঞ যেভাবে হয়েছে সেটা আমরা দেশের মানুষের কাছেও কিন্তু সব ক্ষেত্রে এতদিন স্পষ্ট হয় নাই। কারফিউ ছিল, গণমাধ্যম, ইন্টারনেট। দেখেন, আমরা অনেক সময় সমালোচনা করতো যে ইন্টারনেটের কাভারেজ বাংলাদেশে খুব বেশি না, অনেক দেশের চেয়ে অনেক পিছিয়ে আছে বাংলাদেশ। কিন্তু এই 10 দিনে আমরা বুঝেছি যে ইন্টারনেট ছাড়া আমাদের একদিন না, এক মুহূর্তও কিন্তু চলছে না। এই যে পরিবর্তনটা ঘটেছে বাংলাদেশে, বিদ্যুৎ 1 ঘন্টা না থাকলে কি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। আগে তো 1 ঘন্টা কেন, 1 দশক কোন এলাকায় বিদ্যুৎ নাই সেটা নিয়ে তো আমরা কথা বলতাম না। কিন্তু এখন 1-2 ঘন্টা লোডশেডিং হলেও আমরা বুঝি যে আমাদের সমাজে কি পরিবর্তন ঘটে গেছে। এইগুলো কিন্তু আমাদের দেশের মানুষকে বুঝাতে হবে। আর বাইরের প্রায় কোটিখানেক বাংলাদেশী আছে, আমরা বলি যে তারা হচ্ছে বিদেশে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত বা বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি তুলে ধরবে, কিন্তু আমরা কি সারা বছর ধরে তাদের মধ্যে এই ধরনের যে কি বাংলাদেশ পরিবর্তন, প্রবাসে যারা বাংলাদেশে আছে তাদের কাছ থেকে কিন্তু ক্রমাগত আমরা অভিযোগ শুনি আচ্ছা, যে তারা দূতাবাসে গিয়ে যথাযথ সহায়তা পায় না, কিন্তু কোন বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করছে সেই তার মানে কথাগুলো কি আমরা ওই তাদেরকে জায়গায় মনোযোগটাও আসলে আমাদেরকে দিতে হবে। মানে আমার হাতে সময় থাকলে আর আপনার দীর্ঘ করতাম, কিন্তু আপনি খুব চমৎকার করে মূল পয়েন্টটা আসলে তুলে ধরলেন, যেভাবে আমরা আসলে আমাদের সেই ইমেজটা ফেরত পেতে পারি এবং বহির্বিশ্বে সঠিক তথ্যটা আসলে প্রবাহিত হতে পারে এবং এই মুহূর্তে কি করণীয়। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, সময়টা দিয়েছেন। সিনিয়র সাংবাদিক অজয় দাশগুপ্ত আমাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।